करतोय आणि हे भारतभर अनेक लोक आता बघतायत. आमचे साधारण नॉर्मली 25 ते 30 लोक वेगवेगळ्या लोकेशनवरून लॉग इन होतात. So good morning everybody, and we will start the program very shortly. First, we have Mr. Gujar, who has developed a relay for car, and he has got the patent recently. So we will felicitate Mr. Ratilal Gujar. So please welcome Mr. Gujar. So you are requested to explain the audience about your relay. Okay. This is a very innovative product Mr. Ratilal Gujar has developed for automotive industry. And Mr. Gujar was with Philips Instrumentation Loni, and then he started his own business. He has a factory in Shindewadi, and Vimson Electronics is the name, and they manufacture automobile products. And automobile relay is the specialty of Mr. Gujar, right from tooling to its manufacturing and supply to the end user. So while studying the various problems in automotive, he realized that there is a need of a relay which will be innovatively make different functions. And what are those functions? Let's hear from Mr. Ratilal Gujar. Good morning, everybody. Good morning. This is the first time Mr. Ravi told us, and on the name, which I don't know. Okay. Vimson is the name, is an honor for my mother and father initials. And that name has been put long back. We started in 88. About the relay, this type of the relay, okay, in the web, we will not be able to see too much. But this is the relay we manufacture, and we are supplying to all big multinationals, Bosch, Hela, Hitachi, Roots, and quantities around 40-50,000. One time we have reached 1 lakh. But this relay in Delhi, it is duplicated at very small, and they work on 1 rupee profit without them. If it is there, we replace it and close it. The price is half. That's the problem. And this is an aftermarket product. So it doesn't go to the OE directly, but it is aftermarket product. So to compete with these Delhi people, we have to do something better. That's the requirement. What we did it. And this patent we have got it, but this is nothing but we are facing certain problems, and we have created unique solutions to that. I will start with my factory is at the Shindewadi after the tunnel. After the tunnel, you switch on at the entry of the channel, you switch on the light. But when you exit, you switch off, you forget to switch off the light. So when you park the vehicle, and if you keep the ignition off, still the lights are on and the battery gets discharged. In Shogini, my vehicle has stopped. I could not crank it again. Somehow the slope was there, I could start. So this is one of the problems. So what is the solution for that? You forget the switch off. So not to keep remembering switch off, you don't switch on the light. But you need a light. Then what is to be done? So you operate the passing lever for 2 seconds. There is a high-beam, low-beam light, passing lever. So you operate the passing lever for 2 seconds. You get the light for 2 minutes. So you did not switch off the light. That is the first. This is the requirements. Then right from beginning, a lot of time I was thinking, people give a passing signal on-off very speedily, and there is no, they do it very fast. So the lamp doesn't get extinguished off, but he feels that he has given the light. So what I said, okay, you operate the passing lever for small time, you will get 6 times on off at 500 millisecond on, 500 millisecond off. So there is a constant frequency, irrespective of the person operation. So that is one of the part that has been included in this. Okay, then addition, there is existing follow me or walk through, that is the phrase. So you switch off the vehicle in the night, then for next 30 seconds the lights are on. But this feature comes, every feature comes first in the top end model, and then slowly it comes over there. Still in the Maruti car, this feature is only at the top end model. But if you take that product as an addition in your existing, it's very difficult to fit.
So what is to be done? I have added that feature in this product itself. Another thing added, especially in the Honda vehicle, if you forget to switch off the lights and you switch off the ignition, the battery discharges. For example, what I said at showing. So after 30 seconds, the lights will go off. So your battery will not run. That we call as a battery saver mode in that operation. So first is the OTP passing. You press one time. OTP is, I have taken a word because this is a very standard word, OTP. So I take it OTP, one time pull, you get 6 times on. You pass it for 2 seconds, you'll get 2 minutes light. Follow me is there. It will operate only in the night. In some of the cars, it operates in the daylight also. You switch off the ignition, the lamps will on. But we ignore. So this operates only in the night. And secondly, the battery saver mode. Another feature I want to add, all the cars, you don't get a signal your battery is got weak. Sometimes you stuck and the battery, you can't start the vehicle. Then you have to call the mechanic, replace the battery. So I'm thinking, I can give an indication at 90% of the battery life. That can be added, that is the work. So in this relay, then microcontroller base is added, this circuit is added. You see, fitment of this is really difficult. Everything is to be added in the same because this is the product I am selling around 50,000. Market demand is 2.5 lakh almost in India because I am going to multinational. Another multinationals around for Uno Minda, they are manufacturing around 50-60,000. And still other people in grey market. So it is almost 2.5 lakh quantity. What is we anticipated in the market? This goes along with the wiring harness, basically. This is an aftermarket product that is in spare part market. It doesn't come with the OE because OE gives 50 watt lamp, 50 and 60 watt, high beam, low beam. And when you go to the vehicle accessory shop, he says the light is small, so you put on the higher beam, higher wattage bulb to get the high light. Then this accessory is added. Basically, his business is to make the market. So he keeps on adding. For this addition, these headlamps are required. Then what I did, in the same, I have given an ignition wire extra, earthing wire extra. But this has also become a problem because mechanic cannot find in the bonnet ignition wire. It's very difficult because he can't do it. So I have given, my work is going on. We'll make all this facility again without wire. Here the challenge goes, sensing the ignition without wire. But that I added in my product. The work is going on. Hardware completed. Software I am dependent upon the server. The beauty I will tell you, in testing this product, when the microcontroller, lot of combinations are there. And I have written on Excel sheet 125 lines in the combination. This lamp is on, this lamp is off, signation off, vehicle on, night mode, day mode. Then lot of internal combination because this has to be a universal product for the almost all the vehicles. For OE, it can become a specific because their wiring will be specific. But here, to make combination of all, it has really taken 125 lines for each to test one product. It takes 1 hour. All this combination, but we could succeed. Okay. Basically, this is a patent. Again, secondly, patent part. You just protect yourself with this patent. Okay. There are solutions, unique solutions are there. You are implemented. I applied for 4 products, 4 patents. 3 patents goes for this product. And 1 product goes for the reverse horn. Because reverse horn, I will just explain. If you have a reverse horn, and if you come in the night at 12 o'clock after the movie, the first floor person gets irritated, but he can't do anything because he is your neighbor, but gets irritated and keeps quiet. So you operate the lever twice in 1 second, your horn will not buzz. If you operate the lever twice, again, your horn will buzz. You decide. There is no switch. The lever itself is considered as a switch in the time function. Secondly, I have a reverse horn. Market gives a reverse horn at 50 rupees. The same product I am giving at 80. My water reverse horn, you dip in the boiling water and still my sound will continue. All the reverse horn are with the mud and with the water doesn't sound. But I have made a unique note. That's
I enjoy my factory with this all working. That's nice. Nice. So let us clap for made it successful, patented it, and he is commercially successful too. So which is a very rare combination because a lot of people develop a product and get a patent also, but doesn't go further. I can tell you out of 1,000 cases, hardly few 5-10 products come in the market. And you need a very innovative approach for such product because he is now creating market. The duplication of his product in Delhi shows that this product is excellent. So thanks a lot. Friends, we can of course interact with Gujar after the meeting. Today, breakfast is sponsored by Vinayak Kulkarni, whose birthday we are celebrating today. So I request Vinayak to come forward. So let's play a song for his birthday, and it is a Sanskrit song. Happy birthday to you. We started this as a tradition of our Sanskrit. Yeah. Thank you. We have already done some time of Dr. Rahul. We are free to talk in Marathi or English. Okay. Mixed. Mixed also. So friends, we have Dr. Marathi with us today. And let's hear about the wonderful world of insects from Dr. Marathi. I already given the title of his speech and everything. Let's watch him and see how innovative way he is working and how this insect play a very vital role in our day-to-day life and also for technology development. So over to Dr. Rahul Marathi. Thank you. First, I would like to thank Professor for giving this opportunity to interact with stalwarts on the technology world. कारण सगळे टेक्नॉलॉजिस्ट आहात आणि मी एक काहीतरी क्लिअर करणार आहे. मी जेव्हा हा सब्जेक्ट घेतला त्यावेळी MSc ला होतो आणि ते होतं माझी वाईफ अश्विनी, ती माझी बिझनेस पार्टनर आहे, घरी पण पार्टनर आहे, बिझनेस पार्टनर पण. आणि जेव्हा तिने विचारले की तू करतोस काय, मी किडे करतो आयुष्यभर किडे करतच राहायचंय. आणि नंतर माझा व्यवसाय पण किडे, सध्या मी किडे तयार करतो आणि देतो लोकांना, शेतकऱ्यांना. तर एक अगदी थोडक्यात सांगतो की मित्रकिडा बायो सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड अशी माझी कंपनी आहे आणि वी आर बेसिकली इनटू मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इन्सेक्ट्स. बाकीचं जसं मॅन्युफॅक्चरिंग असतं तसं आमचे इन्सेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. आणि वेगवेगळे बेनिफिशियल इन्सेक्ट मी बनवतो जे अल्टरनेटिव्ह फॉर पेस्टिसाइड. म्हणजे जसं तुमच्या बागेमध्ये जर काही मावा किंवा असे जे पांढरी किडे येते किंवा असे जे किडे येतात तर तुम्ही किडे वापरूनच त्यांना कंट्रोल करायचं. सो दॅट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. यू डोंट रिक्वायर एनी पेस्टिसाइड किंवा याची काही गरज पडत नाही अँड यू कॅन गेट गुड यील्ड आउट ऑफ इट. तर त्या बेसिक कॉन्सेप्टनी ते सगळं सुरू झालं. आणि 2016 I started having my own proprietary firm first. And then slowly we moved to having a private limited. Because पलीकडच्याच गल्लीमध्ये माझी लॅब आणि हे ऑफिस आहे. तर तिथेच मी ते किडे वाढवतो आणि देतो. इनिशियली आय स्टार्टेड दिस फॉर फार्मर्स, की फार्मिंग प्रॅक्टिसेस मध्ये जे काय आज मोठा प्रॉब्लेम असतो की पेस्टिसाइडला रेजिस्टंट डेव्हलप झालाय, किडे मदत नाही, आणि याच्यासाठी त्यांनी स्टार्टेड ऑल दिस ऍक्टिव्हिटी. But then eventually I found out that farmers in Maharashtra especially, they have a very different mindset.
त्यांना या सगळ्याची काही फार गरज नसते. आणि मग त्याचा प्रॉब्लेम की आता करायचं काय. Then I shifted the insects are inspiration, and they are the best backbones for the technology. So I started looking at insect-inspired technology, and that's where I started working on the insect-inspired technology. म्हणजे insects आपल्याला काय काय देऊ शकतात किंवा आपल्याला काय काय मदत देऊ शकतात. तर या सगळ्या त्याचा एक एक अभ्यास जसा जसा करायला लागलो तसं तसं मला एक एक गमती उघडायला लागतात. ऑब्झर्वेशन पण मी बरेच घ्यायला लागलो त्यांची. आणि रिसेंटली 1 वर्षापूर्वी नूतन म्हणून मागच्या वेळी त्यांनी टॉक दिला होता, ती पण जॉईन झाली. आणि नाव वी आर वर्किंग ऑन व्हेरी डिफरंट लॉट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज अबाउट इन्सेक्ट्स. तर सर्वात पहिल्यांदा माझा एक मित्र एअरफोर्स मध्ये होता. तर तो एक दिवस भेटला, म्हणजे आम्ही बोलत होतो तर तो म्हणला तो भेटायचाच नाही, बोलणार काय गायब झालेच भेटत नाही. तो त्यांनी सगळं एकदम वेगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये की बर्ड हिट्स होतात तर एअरपोर्ट्स मध्ये. ग्लोबल थ्रेट आहे सगळं. तो म्हणलं की हे सगळं म्हणजे म्हणलं नक्की करतो काय. तो येईल का पुण्याच्या एअरबेस मी गेलो आणि तिथं बघितलं तर एकदम वेगळी सिस्टीम असते पक्षी घालवण्यासाठी. त्याचे ड्रोनर्स असतात, गाडी जाऊन वर खाली त्या धावपट्टीवर फिरत असते. एक 10-20 लोक धावपट्टीच्या आजूबाजूला बसलेले असतात. ते बंदुकीने पक्षी उडवत आहेत, कोण रॉकेट उडवत आहेत, बॉम्ब उडवत आहेत, जंगलची म्हणजे ते ग्रास कटिंग करतायत. एवढी अगदी यंत्रणा काम करते. आणि आपण आपल्या विमानात निवांत बसतो आणि जातो येतो, पण त्याच्या मागे इतकं मोठं सगळी यंत्रणा उभी आहे. आणि 24 तास तो माणूस त्याच्यात एंगेज. एखाद्याला ती ड्युटी मिळाली की तो अडकला त्याच्यात. पण कंटिन्युअस रोलिंग आहे. दर आपल्या इथं सारख्या फ्लाईट्स येत जात असतात, पण पक्षी मध्ये केव्हाही येऊ शकतात आणि त्यांना विजिट राहायला लागतं. तर तो म्हणले याच्यावर मला सोल्युशन दे. तुम्ही जर बघितलं सगळं सर्वे केला म्हटलं की अरे सोल्युशन इज देअर. खाली किडे जर मी कंट्रोल केली तर पक्षी येणार नाही, कारण त्यांचं खाद्य किडे. आणि एवढ्या मोठ्या परिसर इतका सेक्युअर असतो तर दुसरं कोणी जात नाही. त्याच्यामुळे भरपूर त्रास वाढतो. भरपूर इन्सेक्ट आहे, म्हणजे 70% इन्सेक्ट खाली आहे. त्याच्यामुळे पक्षी भरपूर येतात. इतके वर्ष ते पेस्टिसाइड मारत होते. त्यामुळे एक इमेजिन 1,000 एकरवरती भरपूर पेस्टिसाइड घातल्यावरती आजूबाजूचा वॉटर बॉडीज कॉन्टॅमिनेट झाले. तर ते डिसाइडेड नो पेस्टिसाइड. असं करून पेस्टिसाइडचं हे कमी झालं. पण मग कोणी कंट्रोल करायचं. कोणी त्यांना अप्रोच दिला की ओके इन्सेक्ट वापरून इन्सेक्ट कंट्रोल करू. आणि आम्ही प्रयोग सुरू केला. 2018 साली पहिला प्रयोग केला. एकदम सक्सेसफुल प्रयोग झाला. आणि फ्रॉम देअर वी स्टार्ट. म्हणजे मी आता नेव्हीचे 9 एअरबेसेस करतोय. एअरफोर्सचे मी 6-8 एअरबेसेस केले पॅन इंडिया. इंडियन कोस्ट गार्डचं केलं. मुंबईचं एअरफोर्सचं काम केलं. आता दिल्ली एअरपोर्टचं पण करतोय, हैदराबाद एअरपोर्टचं करतोय, सिव्हिल एअरपोर्ट्स पैकी. तसं ते एअरपोर्ट्स इथले इन्सेक्ट्सना कसं कंट्रोल करता येईल विदाउट मेकिंग देम झिरो. पण झिरो एकदा आणलं की संपलं म्हणजे परत तिथे खूप इन्सेक्ट्स येणार, कारण नेचर बॅलन्स करायला लागतं. त्याच्यामुळे ते बरोबर कसं इकॉलॉजिकली ते सेट करायचं हा सगळा त्यांचा अभ्यास करून मग तिथे डिप्लॉयमेंट प्लॅन्स त्यांना बनवून देतो. आणि मग ती लोक ते सगळं करतात. आणि आता बऱ्याच ठिकाणचे हिट प्रॉब्लेम म्हणजे गोवा असेल किंवा अगदी फार अंदमानमध्ये सुद्धा या सगळ्या ठिकाणी हळूहळू आता हिट्स कमी व्हायला लागले. तर दे आर नॉट हॅपी. मला एक आनंद आहे की ठीक आहे आपण देशासाठी काहीतरी अशी त्यांना तशी सेवा करू शकतो. एक विमान जरी आज आपलं वाचलं तरी आज खूप बेनिफिट आहे. तर अशा पद्धतीने माझी एक छोटीशी माशी लेस दॅन 1 mm माशी एक अख्खं विमान वाचवते. तर मध्ये तरी तुम्ही ऐकलं असेल प्लास्टिक खाणारे किडे. ते खूप मोठं संशोधन आहे, माझं संशोधन आहे. ग्लोबली त्याच्यावर खूप आता चर्चा सुरू आहे. आता एवढं झालं की मी शोधलं त्यांनी शोधलं, पण या भानगडीत पडत नाही, मी माझं काम करतो. तर प्लास्टिक खायची त्यांची ऍबिलिटी असते, ते त्यांचं रोजचं फूड नाही, पण दे हॅव ऍबिलिटी टू टेक इट, कन्झ्युम इट. फक्त ते अगदी एवढंसं बारीक अळी असते, तर त्याचं अळी एवढीशी त्याच्यात त्याचं पोट एवढं असतं, त्यामुळे रिटेन्शन टाइम मिळत नाही. तेव्हा ते हाफ डायजेस्ट होऊन बाहेर पडतं. म्हणजे ते पॉलिइथिलीन म्हणजे जसं आपलं प्लास्टिकचे वेगवेगळे जे प्रकार आहेत, तर त्या म्हणजे लेस दॅन 20 मायक्रॉन्स जे असतात, लेस दॅन 50 मायक्रॉन, तर ते आरामात खातात. आणि तोच ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम.
मोर दॅन 50 रिसायकल होऊ शकतं. त्याच्यावर वी हॅव अ सोल्युशन, इन्सेक्ट करू शकतात. पण त्या डझंट मीन की मी असं हजारांनी लाखोनी इन्सेक्ट सोडून दिले आणि ते सगळं प्लास्टिक खायला तसं होत नाही. म्हणून आता त्याच्यावरती काम चालू आहे की त्याने मी कॉन्सेप्ट मांडली होती की वी हॅव अ रोबोट डिझाईन मिमिक दी लार्वा ऑलरेडी. त्याच्यावर त्याचं काम चालू आहे. असं जे फंडिंग आणि या सगळ्या गोष्टी येतात तेव्हा जसं जसं फंडिंग मिळतं तसं तसं मी पुढे जातो. तर ते प्लास्टिक खाऊ शकतं, थर्मोकोल वेगवेगळे स्पीशीज आहेत त्या. तर आणि ही जी अळी आहे ती तर आपल्या घरातलीच आहे. आणि ही जी आहे ती तर रेग्युलर आपल्या तांदूळात येते, तर ते थर्मोकोल खाऊ शकते. सो दे हॅव ॲबिलिटी, इट इज नॉट द रेग्युलर फूड. पण निसर्गामध्ये जी निसर्गाची किमया आहे की काय काय करू शकतात. एक साधा छोटासा इन्सेक्ट आहे पण आज तो आपल्याला एक दिशा देऊ शकतो, एक सोल्युशन समोर आणू शकतो. त्यानंतर बजाज कंपनी सगळ्यांना माहिती आहे. बजाजमध्ये हॅझार्डस पेंट खूप निघतो दिवसाला, त्यांचा जवळपास 100 किलो आहे. त्या दिवशी एकदा मी त्यांच्या डिस्कस केलं तर म्हटलं की प्रयोग करून बघा. तर मी एक इन्सेक्ट जे ब्लॅक सोल्जर प्लॅन इन्सेक्ट असतो म्हणजे मी काही जणांना सांगत होतो, तर त्या अळ्यांमध्ये इतकी पॉवर आहे की ते हॅझार्डस पेंट सुद्धा कन्वर्ट करू शकतो. मी बजाजमध्ये प्लांट छोटासा त्यांचा उभा केला, त्यांचं हॅझार्डस पेंट आणि त्यांचं कॅन्टीन दोन्ही एकत्र करून 28 दिवसाची सायकल त्यांना सेट करून दिली. लॉकडाऊनच्या आधी बंद झालं. तुमचं काही कारणाने आमचं अजून डिस्कशन चालू आहे परत सुरू करायचे. पण बेसिक आहे की ॲबिलिटी टू कन्वर्ट हॅझार्डस पेंट टू फर्टिलायझर ग्रेड नॉन ॲग्रिकल्चर मॅन्युअल. नॉन ॲग्रिकल्चर चालू शकतं कारण लँडस्केप मध्ये यूज करतोय. याच्यात हेवी मेटल्स असतात ते सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे ती सगळी परत निसर्गात गेली लँडस्केप मध्ये तरी चालतात कारण ती जो झाले तिथंच परत जातात. पण बेसिक जो लाईफ सायकल पूर्ण होती की जे पेंट तयार झाले लॅकर असतं, वेगवेगळे जे त्यांचे पेंट्स असतात ते भयंकर हॅझार्डस असतात. त्याचं डिस्पोजलचा प्रचंड मोठा इश्यू आहे. पण तो मी याच्याबरोबर कॅन्टीन वेस्ट बरोबर मिक्स करून त्यांना करून दिला तर बरोबर त्याचं खत तयार होतं. 28 दिवसात त्यांचं संपून जातं. कारण साधारण या आळ्यांमध्ये कॅपॅसिटी असते एक तंबूल आहे 12 किलो 12 दिवसात 70,000 आळ्या, असं आम्ही फाइंड आउट केलं ते सगळं अभ्यास करून. त्याच्यावरून त्यांना मग सगळं सेट करून दिलं, त्याच्याकडे सिस्टीम्स होत्या. तर अशा पद्धतीने म्हणजे हॅझार्डस पेंट असू दे किंवा कुठे कुठे आपल्याला ते मदत करू शकतात इन्सेक्ट्स. बर्ड हिटचं तुम्ही सांगितलंच. आणि याच्यात अजून एक इन्व्हेस्टिगेशन बरेचदा करायला लागतं गेलं की जेव्हा विमान फिरून येतं त्यांचं सॉर्टेज असतात वेगवेगळे, कधी कधी किडे चिकटतात त्या विमानाला, तर ते कुठून कुठून जाऊन येत असतात. पण मग त्याच्यावरून मग अंदाज येतो की हे कुठल्या भागात आहे, कुठलं सीझन आहे. आणि तिथे आता नंतर प्रेडिक्शन होऊ शकतं की काय पुढचा स्ट्रॉंग केव्हा येणार आहे किंवा असं काय काय वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्यावर किड्यांकडून मी त्यांना एक सॉफ्टवेअर बनवली की त्याला डायनामिक रेड पिरियड होतं की त्यावेळी फ्लाईंग नाही करायचं कारण त्यावेळी तिथे तुम्हाला धोका जास्त आहे पक्षी येण्याचा. असं एक त्यांना नेहमीला मी एक सॉफ्टवेअर पण बनवलं की त्याच्याने प्रेडिक्ट करता येते आता की तुमचं नॉन फ्लाईंग एरियाज डिफाईन करता येतात किड्यांकडून, त्यांच्या धावपट्टीचे आणि त्यांच्या विमानात चिकटलेले किडे. म्हणजे असं किडे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी सांगत असतात वेगवेगळे. त्याच्यानंतर अजून काही कमाल आहे की आपल्या इथे आर्मी किंवा दारुगोळा जो असतो डिफेन्स मध्ये, तर तो विघटन होत नाही कारण ते वन टाइम असतं बनवलेलं. त्याला सोल्युशन आहे की ते जाळून टाकायला लागतं. म्हणजे तुम्ही ते इमॅजिन तणावाली मटेरियल आहे, तुम्ही एकदम जाळलं तर एकतर पूर्ण शहर किंवा अख्खं देश जाईल किंवा पोल्युशन इतक्या प्रमाणात होईल त्यामुळे ते एकदम करता येत नाही. मग ते छोट्या 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 प्रमाणात सांगत करायला लागतं. प्रचंड मिलिटरी कॉस्ट प्रचंड आहे. तर मध्ये एक DRDO मध्ये असं डिस्कशन मध्ये निवडणं प्रयोग करून बघतो. कधी माझ्या किड्यांनी त्याच्यातले काही स्पेसिफिक फाइंडर्स खाऊन टाकले आणि ते सगळं क्रम्बल झालं. एक्सप्लोसिव्ह इज नाव नॉन एक्सप्लोसिव्ह, तेव्हा हँडलिंग सेफ झालं. म्हणजे ते माणसं म्हणले आता आम्ही वाचू, त्याच्यात नाहीतर एक्सप्लोसिव्हचा धोका असू शकतो. ऍक्सिडेंट खूप होत असतात आणि पॅन इंडिया बघितलं तर हँडलिंग मध्ये ऍक्सिडेंट खूप आहेत. म्हणजे वॉर मध्ये एक वेळा कमी जातील पण या हँडलिंग मध्ये लोकांचे ऍक्सिडेंट जास्त आहेत
आणि ते इतके विचित्र असतात की कुठेतरी त्यांचं एक फक्त बोट गेलंय किंवा हात अर्धाच गेलाय, तर असं विचित्र ऍक्सिडेंट खूप असतात. त्याचं ना घडलं तर पुढं त्याची लाईफ फार मिझरेबल होऊन जाते. त्याच्यासाठी हे सोल्युशन शोधलं की किडे खातात. तर ते किडे एक्सप्लोसिव्ह सिलेक्टिव्हली काम पण करतात, त्याच्यामुळे सेफ झालं हँडलिंग. त्याच्यामध्ये एक्सप्लोसिव्ह कधी कधी रिकव्हर पण करू शकतं. सर्वात महत्वाचं की जे बाहेरची जी मोटर असते त्याला मोटर म्हणतात, बाहेरचा जो मेटलचा भाग जो असतो वेगवेगळ्या आपल्याकडे जे प्रोजेक्ट चालले तर त्या तो सेव्ह होतो. नाहीतर याच्यात ते बर्न केलं, जाळून टाकले की ते त्याचे नुकसान होतं. तो लॉस आहे, प्रचंड मोठा लॉस आहे मेटलचा. त्याच्यामुळे त्यांची हे वाचायला लागले, बॉडी पार्ट्स वाचायला, त्याच्यामुळे ते त्यांना खूप बेनिफिशियल झालं. आणि इथे मी सध्या 1 टन मटेरियल जसं करून दाखवलं, त्याच्यानंतर त्यांनी आता मला अजून पुढचे प्रोजेक्ट दिलेले आणि जवळपास आता मी 2.5 टन मटेरियल कन्वर्ट केलं. आता त्याच्या पुढचे लाईन लागली की आता उरलेलं आहे, कारण बाकीच्या आर्मी मधून पण डिमांड आहे. परवाच त्यांनी सांगितलं मला सियाचीन मध्ये तुम्ही हे करू शकताय का, तर मला आठवलं की -40 राहणारे पण किती आहे. आता त्यांचा उपयोग करून काही करता येत नाही का. तर मध्ये मी एकदा त्यांच्याशी बोलत होतो, डिस्कस करायला. मी म्हणलो मला -40 टेम्परेचर हवं आहे. ते सामान्य जेव्हा आर्मी ऑफिसरशी बोलतो त्यावेळी त्यांची रिक्वायरमेंट असते, नाही आमचे असे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्या -40 काय काम करणार किंवा तिथे आतापर्यंत त्यांना मिळालेली जी सोल्युशन ती सगळी 37 डिग्रीजला मायक्रोजनी काम केलं तर होणार आहे. ते म्हणतात तिथे माणसाला जगता येत नाही. तिथं तुम्ही इमॅजिन करा 37 डिग्रीज आणायचं, जाळायचं, तिथे 37 डिग्रीज कंटिन्यू लाईट सोर्स पाहिजे किंवा फ्युएल द्यायला पाहिजे, हे इतकं तुम्ही होत नाहीये. मी त्यांना सांगितलं मला -40 पाहिजे, काम होऊ शकतं. तर माझे किडे -40लाच राहणार आहे. जगात एकमेव काही ठराविक स्पीशीज आहेत किड्याच्या त्या -40ला राहतात, कारण तिथेही काहीतरी लाईफ आहे. त्यांना कन्वर्ट होण्यासाठी म्हणून ते किडे आणि त्यांच्यात जी अबिलिटी आहे की -40ला सस्टेन व्हायचं ती इंटरेस्टिंग आहे. मी त्यांना म्हटलं दोन्ही अभ्यास करूया की याच्यातलं फिजिओलॉजी जर बघितली इन्सेक्टची तर ते आपल्याला काही कामाला आली सोल्जरचं ते होऊ शकतं. आणि त्याच्यातले इन्सेक्टचा वापर आपण डिग्रेडेशनला करू, त्याचा सुरू होत आहे प्रोजेक्ट, खूप होत आहे. अशा अनेक म्हणजे इन्सेक्ट जे आपल्याला काय काय करून देऊ शकतात. त्याच्यानंतर तेवढ्यावरच नाही थांबतो की त्यांनी एक्सप्लोसिव्ह डिटेक्शन करून दिलं. ही तर मधमाशी आहे, जगभर मधमाशीचा भरपूर ठिकाणी प्रयोग केला. म्हणजे काका सांगत होते की हायड्रोलिक फ्युएल लाईन्सला पण ते वापरतात मधमाशा, आणि ती खूप ठिकाणी वापरले जातात कारण ते लवकर ट्रेन होतं, सोपं असतं त्यांना ट्रेन करणं. पण याचं लिमिटेशन एक्सप्लोसिव्हच्या बाबतीत खूप कमी आहे, कारण संध्याकाळ झाली की हे बंद होतं, कारण त्या सूर्याच्या अँगलनी त्यांचं सगळं कम्युनिकेशन. संध्याकाळ झाली की बंद झाली. आता आपल्याकडे सगळ्या नोटोरियस ऍक्टिव्हिटी रात्री चालतात, त्याच्यासाठी काय माझ्याकडे एक मस्त कॅन्डिडेट होता झुरळ आपल्या ड्रेनेज मध्ये, तर मी ते वापरतो. त्याचा बायोडाटा मी प्रेझेंट केला डिरेक्टर जे होते डिफेन्सचे त्यांना, की हा आमच्या कॉपरचा बायोडाटा आहे, चालतोय का बघा. तर त्याचा इतका भारी बायोडाटा आहे, तो सगळ्या टेम्परेचर कंडिशनला राहू शकतो, 60 डिग्रीज पर्यंत राहू शकतो. त्याच्यानंतर त्याचा 28,000 बेस्टरचा जिनोम सिक्वेन्स आहे की जेणेकरून लवकर शिकतो, इतर कीटकांपेक्षा खूप लवकर शिकतो, त्याला ॲबिलिटी शिकण्याची. शिकणं म्हणजे काय, वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्सना तो अडॅप्ट करतो पटकन. त्यामुळे झुरळ इतकं फास्ट ट्रेन होतं सगळ्या गोष्टींना. त्यामुळे तुम्ही हिट मारा, पहिलं प्रजा मरते पण दुसरी जिवंत राहते, तिला काय फरक पडत नाही, एवढं फास्ट ते कन्वर्ट करतं. त्याच्यानंतर त्यांची बॉडी शील्ड इतकी स्ट्रॉंग आहे की तुम्ही रोज ड्रेनेज मध्ये फिनेल घाला किंवा वेगवेगळ्या केमिकल घाला, ड्रेनेज मध्ये आपले झुरळ बसलेलीच असतात कंटिन्यू, मंडळी पार करू शकतात आणि सिलेक्टिव्हली ते सेन्स करू शकतात. एवढं भारी केलं दुसरा प्रॉब्लेम, आणि इझी टू यूज, सगळं पार करू शकतो. म्हणून मी त्यांना ते सांगितले की मी झुरळ वापरतो, ते खूप हसायला लागले. ड्रेनेज मध्ये झुरळ एक्सप्लोसिव्ह कुठे डिटेक्ट करतो. तर त्यांनी मला चायनीज दिलं की सध्या एक जे कंपाऊंड असतं HMX ते डिटेक्ट होत नाही,
खूप लो वेपर प्रेशर येतं आणि ते आपल्या कुठल्याही डिटेक्शन मध्ये येत नाही. मी म्हणलं की करून बघतो. धुराळांना मी ट्रेन केलं आणि धुराळांना मी स्पेसिफिक केलं TNT साठी, RTX साठी आणि HMS आणि 3 बॅचेस बनवल्या, तिघांनाही ट्रेन केलं. आणि मग मी डायरेक्टर साहेबांना सांगितलं की तुम्ही आता तुम्हीच प्रयोग करा म्हणून, मी नाही करत, तुम्हाला तुमचं लक्षात नाही. त्यांनी HMX धुराळाला RTX दिलं, तर त्यांनी काही केलं नाही. पण त्यांनी त्याला HMX त्यांनी शोधलं. तर ते इनिशियली काय व्हायचं की तो धुळ काय करतोय मला समजेल, पण त्यांना काही समजायचं नाही ऑफिसर्सना. मग मी सॉफ्टवेअर थोडंसं बनवून दिलं त्यांना की तो काय करतोय सांगायला सॉफ्टवेअर. मैत्रिणीने मला मदत केली, पण त्याच्यात सॉफ्टवेअर बनवलं आणि म्हणजे इतकं स्पेसिफिक आहे, इतकं लो वेपर प्रेशरला एक छोटासा असा बॉक्स बनवला ते तुम्हाला धुरळ दिसते. त्याचा स्टँडअलोन सिस्टम म्हणजे मला धुरळ सोडायची गरज नाही आणि ते एअर फ्लो ऍडजस्ट केलं. हे म्हणलं कुठेही तुम्ही युज करू शकता, एअरपोर्ट वरती लावून ठेवा किंवा कुठल्याही ठिकाणी जिथे सिस्टम्स असतील तिथे लावून ठेवायचं सिक्युरिटी सिस्टमला. आणि जर कोणी ऍक्टिव्हिटी केली तर तो तिथे डिटेक्टेड म्हणून दाखवतो, मला लक्षात येईल. हे आवडलं, हे प्रोजेक्ट आता पुढं जात आहे हळूहळू. पण एवढी चांगली ऍबिलिटी आहे त्याची, 5/ट्रिलियन हे सेन्स करतात. म्हणजे काही इमॅजिन की कुठेही ते जर असेल, एखादा छोटा 1 ग्रॅम म्हणून पडलं असेल आणि त्याच्या माझ्याकडे ते धुळ असेल तर त्याला ते कळतं. म्हणजे जसं मुंग्यांमध्ये की एक साखरेचा दाणा टेबलवर जर असेल तर ते कुठून तरी बाहेर येते आणि त्या टेम्परेचरवर जाऊन ते साखरेचा दाणा खाते. तसंच धुरळांचं त्यांनाही बरोबर ऍबिलिटी, त्यांचे अँटीने एवढे पॉवरफुल आहेत की ते बरोबर ते शोधून काढतात की कुठं काय आहे आपल्या आजूबाजूला. एवढी स्ट्रॉंग ऍबिलिटी त्यांची, जर आपण वापरू शकलो तर अनेक गोष्टी करू शकतो. मध्ये माझ्या रिफायनरीमध्ये सेन्सर्स खूप असतात, पण त्या सेन्सर्सना लिमिटेशन आहे. लो प्रेशरला ते घेत नाही. लोक घ्या प्रॉब्लेम रिफायनरीमध्ये. तर मग त्यांना सांगितलं की असं आहे माहिती धुरळ काही करू शकते. त्यांना अजून ती कॉन्सेप्ट, बऱ्याच जणांना हा प्रॉब्लेम येतो की त्यांना विश्वास बसत नाही की असं काही घडू शकतं. त्यांना असं वाटतं की त्याला काहीतरी टाइमपास बोलतो. त्याच्यामुळे ते फंडिंग येणं किंवा एखादं प्रोजेक्ट ऍक्शन होणं त्याला खूप वेळ जातो. कारण जेव्हा त्या रिफायनरीच्या डिरेक्टरला सांगितलं की ही माझी कॉन्सेप्ट आहे, ही मी इथं प्रूव्ह केलेली, त्याच्यामुळे रिफायनरी कशी प्रूव्ह होईल म्हटलं, मला तिथे इन्स्टॉल करायला लागेल. म्हटलं ते सिस्टम आपण करून बघूया. त्याचा अजून तो विश्वास बसत नाही. ते अजून मध्ये मध्ये मेल करतात की आर यू शुअर वी आर गोइंग टू यूज कॉक्रोचेस. अशा गमती ज्या आहेत कॉक्रोचेस किंवा असे अनेक कीटक आहेत जे ही कामं करतात, त्यांच्या फक्त आपल्याला ऍबिलिटी समजून त्याचा उपयोग करायचा. करोनाचं डिटेक्शन सगळ्यांना माहिती होतं की जे स्क्रीन करायचे किंवा ते नाकात घालायचे भयंकर त्रासदायक होतं आणि विचित्र वाटायचं ते नाकात काढी घाला आणि ते काढा, काय 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 करू. पण ते मधमाशा करू शकायचे. माणूस जरा आला समोर की प्रत्येक ज्याला करोना झालाय पॉझिटिव्ह आहे तो बॉडीत एक प्रकारचा गंध सोडतो. हे लगेच ओळखायचं. तो आला की हे त्यांची मुवमेंट सुरू व्हायची की हा आला. म्हणजे जसं ते स्लीपर डॉग असतं की त्याला फक्त कळतं काय झालं. आता स्लीपर डॉग पण वापरता येतात. मी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड मध्ये गेलो होतो, त्यांनी बोलवलं. ते म्हणले की आमच्या डॉग्सना IED म्हणतात, इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोजिव्ह डिव्हाइस असते, तर ते शोधता येत नाही दुसऱ्यांना, पण ते त्याला माहित नसतं काय. म्हणलं माहित वेगळे शोधतात पण त्याच्यात करंट आहे म्हणलं याचं कळतं तो. पण ते 3 मिलीव्होल्ट जो करंट असतो तर तो मुंग्या किंवा हे लगेच शोधतात. त्याच्यावर अलाईन होतात सगळे. म्हणजे खालून जमिनी खालून ज्या वायरस जातात किंवा आपल्या इलेक्ट्रिकच्या वायरस असतात तर मुंग्या बघा त्याच्या बाजूबाजूनी बरेचदा जातात किंवा बरेचसे कीटक त्या इलेक्ट्रिक फील्डला पकडून जात असतात. ते कॅन सेन्स दॅट. म्हणलं मी ते शोधून देतो तुम्हाला, एवढा अवघड नाही, पण तुमचं प्रोजेक्ट करायला लागेल. अशी बरीच प्रोजेक्ट कीटकांची जी रिलेटेड आहेत ती अजून पाईपलाईन मध्ये आहेत. म्हटलंच असं की अजून त्या सिस्टीम मध्ये ते जायला किंवा एक्सेप्ट व्हायला वेळ जातो. सगळ्यांना ते फेरी टेलच वाटतं की हा काही गोष्ट सांगतोय, असं कधी घडू शकतं का, करून बघा तरच कळेल. त्यानंतर काही जे आता टेक्नॉलॉजी ग्लोबली चालू आहे त्याच्याबद्दल सांगेल पटकन की रोबोटिक बीज. नासाने एक रोबोटिक बी तयार केली, सगळं इन्स्पायर्ड टेक्नॉलॉजी फ्रॉम इन्सेक्ट्स. तर त्याचा छोटासा रोबोट डिझाईन केला की आणि असे भरपूर मधमाशा करायच्या आणि पॉलिनेशन साठी वापरायचे.
की आता मधमाशा तशाही कमी व्हायला लागल्या, तर माणसाला शेवटी जगायचं म्हटल्यावर हातपाय मारायला चालू केलं माणसाने. तेव्हा असं आर्टिफिशियल आता इन्सेक्ट डिझाईन व्हायला लागलं. चांगलं पण आहे, वाईट पण आहे, पण यांची लिमिटेशन पण असणार आहे. कारण हे सगळं शेवटी एआय मॉडेलवरती बेस्ड आहे. तर माझ्याकडे 1000 असे रोबोट चालले, तर त्यांना काहीतरी प्रोग्राम मला करायला लागेल आणि त्याच्यात माझी वीज गेली जमतं, ते कुठेतरी पडतील भरकटतील असं काही होऊ शकतं. लिमिटेशन जेवढे चांगलं तेवढे लिमिटेशन पण आहे. पण जेवढं नॅचरल मध्ये इन्फॉर्मेशन मिळू शकते किंवा नॅचरल इन्सेक्ट करू शकतात तेवढी ऍबिलिटी यांच्यात नसतं. त्याच्यानंतर थोडासा इन्सेक्ट नाहीये पण पाल आहे. पालीपासून इन्स्पायर गोष्ट आहे की पाल जशी स्वतःला पकडून ठेवते तसं त्यांनी गेको इन्स्पायर्ड हे केलं की एक अख्खा माणूस स्वतःला लटकून ठेवू शकतो. असं एक त्याचं पॅड त्यांनी तयार केलं की जशी पाल स्वतःला पकडून ठेवू शकते, तर तसं एक पॅड त्यांनी डिझाईन केलं या गोष्टी. आणि ते पकडून म्हणजे माणूस सुद्धा आता असं असं चढून जाऊ शकतो. इतके दिवस लिमिटेशन होते की सक्षम वापरायचे, खात्यावरती सक्षम जाऊन माणूस काम करणार, मग त्याला लिमिटेशन म्हणजे पटकन निघेल किंवा तिथे जर पाणी राहिलं तर ते सटकेल, असं आता होत नाही. त्यांनी फार छान डिझाईन केलं की आता तो कुठल्याही सरफेसला तो क्लीन करून पुढे जाऊ शकतो. वाळवीचं मागच्या वेळी तुम्ही सांगितलं असेलच, पण वाळवीचं हे वरती जे आपल्याला दिसतात माउंट्स, हे सगळे त्यांचे चिमणी असतात जे कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकण्यासाठी वापर केला जातो. आणि खरं घर त्यांचं जमिनी खाली असते आणि वरती हे सगळं फक्त कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकण्याची चिमणीच असते. तर त्याच्यावरून एक अख्खा मॉल झिम्बाब्वेमध्ये त्यांनी तयार केला. आणि ते संपूर्ण आतमध्ये व्हेंटिलेशन सिस्टीम अशी तयार केली वाळवीच्या घरात असते. त्यामुळे त्याची एफिशियन्सी जवळपास 70% वर एफिशियन्सी, एनर्जी एफिशियन्सी मिळते. कारण जे आपल्याला आता एसी किंवा याच्यासाठी लागणारी एनर्जी आहे कार्बन डायऑक्साईड बाहेर काढण्यासाठी 30,000 लोक फॉर्ममध्ये असतात. एवढा कार्बन डायऑक्साईड त्यांचं तयार होणं, हीट जनरेट होणं, हे सगळं सगळं या व्हेंटिलेशन मधून बाहेर जातात. इतकं सुंदर टेक्नॉलॉजी त्यांनी डिझाईन केली. त्यानंतर आपले सध्याचे मोबाईल जे आहेत, आपण अशी स्क्रीन बघू शकतो. आधीचे मोबाईल आठवा, ऊन पडलं की दिसायची नाही स्क्रीन, पण आता ऊन पडलं तरी स्क्रीन दिसते. तर त्याला ती मायनस टेक्नॉलॉजी कॉल्कॉमवाले ती घेतली, पण त्याचं बेस आहे फुलपाखराचे पंख. फुलपाखराच्या पंखावरती स्केल्स असतात आणि हे ना टिपिकल प्रिझम असतो, म्हणजे कौलासारखे स्केल्स असतात. तेव्हा त्याच्यावर लाईट पडला की स्पेसिफिक फक्त आपल्याला लाईट दिसत राहतात. तर ती टेक्नॉलॉजी त्यांनी वापरली आणि पूर्ण जो आता मोबाईलचा जो सरफेस येतो तो सरफेस मायनस वन टेक्नॉलॉजी म्हणून त्याच्यावरती बेस्ड आहे. कॉल्कॉमनी हे इन्व्हेंट केलं, त्याचा बेस हा फुलपाखराचे पंख होते. त्यानंतर सध्या इंजेक्शनला आपण सगळे घाबरतो कारण ती सुई घुसणार आहे. तर त्यांनी आता डासाच्या सुईवरून मायक्रो सिरिंजेस तयार केल्या, त्याच्यात सुई लागत नाही, फक्त फाईन याचा जेट वापरायचा आणि ती जवळ हे ठेवायचं तिथे आणि त्या जेटनी लिक्विड आत जातं, आता टोचायची गरज नाही. हे डासाच्या टेक्नॉलॉजीवरून केलेलं आहे. आणि डास जो पिअर्स करतो तर त्यावेळी तो एक प्रकारचा फ्लुइड आधी टाकतो, त्याच्यानी सेन्सेशन तिथं जातं आणि मग तो अनेस्थेशिया लोकल अनेस्थेशिया मग तो सुई आत जातो. पण ती सुई पण त्याची भारी असते, असं चमच्यासारखी असते खालच्यावरून आणि पुढे टोक असते. सध्याचे जे सिरिंजेस बघितले, निडल्स बघितल्या, तर त्याचा सेम शेप आहे बघा तसा. असं टोक असतं आणि असं कट केलेला असतो त्याला आणि तिरका असतो असा, तेव्हा तो असा आत स्लाइड होतो. ही टेक्नॉलॉजी होती. आता थोडी ऍडव्हान्स झाली आहे की त्यांनी पूर्ण प्रोसेस म्हणजे त्या डासाची जी तोंड आहे त्या तोंडाच्या रचनेच त्यांनी बनवली आहे आणि फक्त तिथून जेट बाहेर येतं, म्हणजे तिथं जवळ न्यायचं आणि फक्त ते औषध जे असेल ते प्रेस करायचं, ते बरोबर आत जातं. तेवढा पिअर्स करायची गरज नाही. त्या डासाची टेक्नॉलॉजी त्यांनी वापरली. डास मुलांना नको असतो पण त्याची टेक्नॉलॉजी आज आपण वापरतो. त्याच्यानंतर ड्रॅगन फ्लाय जे चतुर आहेत त्याच्यावरून आता छोटे छोटे नासांनी हे बनवले ड्रोन्स. हे ड्रोन्स जाऊन आता जिथे माणूस जाऊ शकत नाही, अत्यंत मुंबईमध्ये जर तुम्हाला माहिती असेल की मॅनहोल्स खालून असतात की पाऊस आला की सगळे भरतात आणि फॉर एनी रिझन कुठलाही मॅनहोल जर
तुंबलं तर शेवटी माणसाला जायला लागतं. आणि इट इज अनह्युमन ऍक्च्युली. पण आता तिथे छोटे ड्रोन चालू शकतात आणि त्यांना सेल्फ प्रोग्राम देतो. कारण बऱ्याच जागा बाहेरून कनेक्टिव्हिटी नाही, कारण तो मॅनल खालून ड्रेन नाही आहे, तर तिथे मध्ये गेलं तर त्याची कनेक्टिव्हिटी जाते. म्हणून आता ते ऍडव्हान्स व्हर्जन त्यांना प्रोग्राम देते सगळे, त्याच्यामुळे त्यांना बाहेरून सिग्नल लागत नाही. तो ड्रोन स्वतः आतमध्ये जातो आणि तिथून पिक्चर्स येत राहतात आणि मग ते कळतं आतमध्ये कुठे काही तुटलंय का, किंवा स्पेसिफिक रिजन्स कुठे ब्लॉक झाले वगैरे असं. आता हळूहळू त्या टेक्नॉलॉजी दुसरं आणि सर्वेलन्ससाठी वापरले जातात, की पुढे एनिमी एरियाज मध्ये पाठवून त्यांचे इन्फॉर्मेशन घेणं. पण आता इतके छोटे असतात ते की एखादा चतुर उडतोय असंच दिसतं. म्हणजे मी 1000 एक जरी पाठवून दिले तर ते काहीतरी असे चतुर किंवा असे काही किडे येत आहेत असंच दिसायला लागतं. त्यामुळे त्यांच्या सिस्टम्स मध्ये पण ते पटकन डिटेक्ट पण नाही. आणि लो फ्लाईंग करतायत ते ड्रोन्सला, जे आज प्रॉब्लेम असतो की लो फ्लाय नाही करतात. ही जे छोटे ड्रोन्स असतात ते लो फ्लाय पण करू शकतात. त्याच्यानंतर अँड इन्स्पायर्ड कोऑपरेटिव्ह रोबोट्स, ही फार सुंदर टेक्नॉलॉजी लेटेस्ट अजून येते, अजून त्याचं काम करत चाललं की कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. ते वापरून एखाद्या एस्टिमेशन करायचं. म्हणजे आता आपल्याकडे मेट्रो सिटी टनल्स काढतात, तर ते आपण डायरेक्टली ते मोठं लँडओव्हर आणतो, ते सगळं असं खडत 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 जातं आणि वाटेल ते तोडत जातो वगैरे असं. पण याची जी टेक्नॉलॉजी आहे ती कॉपरेटिव्ह एस्टिमेशन करायचं. तर जिथे कुठे परफेक्ट एस्टिमेशनला जागा असते ना, तीच पहिले ते शोधून काढतात. त्यामुळे या आणि मग त्याचं लॉजिक काय आहे, कुठली जागा कशी शोधायची, याच्यावरती आता वेगवेगळे त्याच्यावर प्रयोग चालू आहेत. मुंग्या काय करतात, एकट्या मुंगीला सोडलं तर ती काय करत नाही, ती खूप वेळ घालवते शोधायला किंवा तिला जागा माहिती असते पण ती करू शकत नाही कारण एकटी. म्हणून मग ती काय करते की एका मुंगीने जर जागा शोधली, ती जाऊन बाकीच्यांना गोळा करते आणि सांगते आता या दिशेने आपल्याला करत जाईल. त्याच्यामुळे ते एकदा ठरवतात, त्याच्यानंतर ते एकत्र येऊन ते लगेच त्या दिशेला काम करायला चालू करतात. म्हणजे कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आहे. एकाला कळलेलं पण त्यांनी बाकीच्यांनाही सांगितलं आणि ते स्टार्ट वर्किंग होतं. एवढं गमतीशीर आणि इंटरेस्टिंग हा भाग आहे की ते कसं एकमेकांशी कम्युनिकेट करतात, सांगतात आणि एखादी दिशा ठरवून त्या दिशेला काम करायला चालू करतात. त्याचे बेनिफिट्स पण भरपूर आहेत आणि याची लॉजिक्स बिल्ड केली तर आपल्याला काही गॅजेट्स बनवली आणि कॉपरेटिव्ह एस्टिमेशन करता आली. आता परवा जसं नॉर्थ मध्ये त्या टनल मध्ये सगळी लोक अडकली होती, कळत नव्हतं की कुठून खड्डे पाडायचे किंवा कुठं काय करायचं, वेगवेगळे प्रयोग चालले होते त्यांचे. पण अशी जर काही टेक्नॉलॉजी असती तर लगेच त्याच्यावरती एस्टिमेट करता आलं असतं किंवा त्या लोकांना कळलं असतं की कुठल्या साईडने बाहेर पडायचं. डेझर्ट मध्ये हा एक बीटल आहे, त्याला स्टेनोटारा बीटल म्हणतात. तर हा काय करतो, रोज संध्याकाळ झाली की तो असा उलटा बसून राहतो आणि त्याच्या शरीराची रचना इतकी वेगळी आहे की अख्खं डेझर्ट मधलं दव जे येतं वेपर तो घेतो आणि त्याचं पाणी कन्वर्ट करतो. म्हणजे सकाळ झाली की त्याच्या अंगभर पाणी असतं आणि त्याचं सगळं त्याच्या तोंडापाशी असं उभं राहतं. ते सगळं पाणी पिऊन घेतो तो दिवसभराचं आणि दिवसभर काम करतो, कारण उष्णता असते. संध्याकाळ झाली की परत उलटा उभं राहतो, असं दिवसभराचं पाणी कलेक्ट करतो. त्याच्यावरून इन्स्पायर होऊन त्यांनी एक बँक तयार केली आणि अशा छोट्या पाण्याच्या बाटल्या तयार केल्या. त्या दुसऱ्या ठेवून द्यायच्या रात्रभर, सकाळी त्याच्यात पाणी तयार होतं म्हणजे तयार पिता येतं. एक चांगला इनिशिएटिव्ह किंवा नेचर किंवा इन्सेक्ट इन्स्पायर्ड टेक्नॉलॉजी आज डेव्हलप होते. त्या डेझर्टमध्ये पाण्याचा प्रश्न अशा पद्धतीने सोडवू शकतात. याच मोठी व्हर्जन आता त्यांनी सुरू केली आहे, त्याला ड्यू बँक म्हणतात आणि त्या बँक्स मध्ये रोज रात्री कलेक्ट होतं आणि सकाळी पाणी मिळवू शकतो. म्हणजे आज डेझर्टला कन्वर्ट होण्याच्या दिशेने बऱ्याच गोष्टी चालू आहेत. त्याच्यानंतर मधमाशांचं घराची रचना बघितली तर दॅट इज अन एक्सलंट एअर कंडिशनिंग सिस्टम. कारण ते हेक्झॅगॉन्स असतात, ते अशा पद्धतीने लावलेले क्रिएट केलेले की त्याच्यात टेम्परेचर मेंटेन राहतं आणि खूप उष्णता झाली तरच फक्त त्या विंग बीट करून हवा हे करतात, नाही तर थंडीमध्ये परत विंग बीट करून गरम हवा सोडली जाते. तर ही टेक्नॉलॉजी त्यांनी डेव्हलप केली. तर त्याच्यावर इन्स्पायर होऊन दिल्लीच्या एका टीमनी असं हाईव्ह तयार केलं, घराच्या जस्ट बाजूला लावून ठेवायचं, त्याच्यातून गार हवा येत राहते आणि ऑटोमॅटिक एअर कंडिशनचं इफेक्ट येईल. म्हणजे किती वाईट उष्णता असू दे, त्याच्यातून येणारा जो हवा आहे ती ऑटोमॅटिक गार हवा फक्त आत येते. तर अशा काही एकदम सिंपल
पण मधमाशी इन्स्पायर्ड टेक्नॉलॉजी आता हळूहळू डेव्हलप होत आहे. इथं आता अख्खा एअर कंडिशनची गरज नाही, म्हणजे एनर्जी एफिशियन्सी प्रचंड वाढली, मला गरजच नाही. म्हणजे मी खिडकीच्या बाहेर जर असं लावून ठेवलं तर डिझाईन पण दिसतं आणि एअर कंडिशनिंग पण होतं. त्यानंतर अजून एक खूप महत्वाची टेक्नॉलॉजी येते, त्याच्यावरती काम चालू आहे इंटरेस्टिंग, की समजा म्हणजे आपण हिअरिंग एड लावतो. हिअरिंग एड लावून जर मी गर्दीत गेलो तर त्या माणसाला फार इरिटेट होतं, कारण तो सगळे आवाज घेतो. त्यामुळे बरेचदा ज्यांना मशीन असतं ती लोक गर्दीत यायला टाळतात, कारण भरपूर सगळ्यांचे आवाज येतात आणि बारके बारके सगळे आवाज येतात. पण त्यांना आता क्रिकेट म्हणजे रातकिडा जो आहे, रातकिड्याची टेक्नॉलॉजी आता ते वापरतात. तर आपल्यामध्ये कसं असतं की साऊंड वेव्ह आलं की आतमध्ये लिक्विड मध्ये ते कन्व्हर्ट होतं, बरोबर. म्हणजे आवाजाचा जो वेव्ह येते ती आतमध्ये गेल्यानंतर मधला जो आपला कानाचा भाग आहे तिथं ते साऊंड वेव्ह कन्वर्ट होऊन लिक्विड फॉर्म मध्ये जातात आणि त्या लिक्विड मधून ट्रॅव्हल होतं, म्हणून आपल्याला कळतं, ऐकू येतं. तर क्रिकेटमध्ये डायरेक्टली तिन्ही गोष्टी बाहेरच केल्या जातात पंखामध्ये. तर ते आता मिमिक करत आहे मशीन मध्ये, की तो काय करतो की येणारा जो आवाज आहे, तर रातकिड्यांमध्ये तो आवाज पाठवतो, किरकिर किरकिर आवाज करत राहतो आणि बाकीच्यांचंही रिसेप्शन असतं की त्याला कळतं की फिमेल कुठे किंवा मेल कुठे, दुसरा मेल कुठे. तेव्हा तो बाकीचे सगळे आवाज बंद करतो आणि फक्त क्रिकेटचेच आवाज घेतो. तर त्यांची जी टेक्नॉलॉजी आहे ती करेक्शन टेक्नॉलॉजी असते, बाकी सगळे आवाज बंद करू शकतो. ती टेक्नॉलॉजी आता या गॅजेटच्या आतमध्ये टाकतात, जेणेकरून बाकीचे सगळे आवाज न होतील आणि मला जो आवाज ऐकायचा आहे तेवढाच फक्त येईल सिलेक्टिव्हली. म्हणजे आता त्या डिव्हाइसला लर्निंग पण आहे थोडंसं, की मी रोज एका माणसाशी बोलतोय तर तो त्याचा आवाज रेकॉर्ड करेल आणि जर तो माणूस बोलत असेल माझ्याशी तर बाकीचे आवाज चालतात. तर असं ते हळूहळू व्हेरीफाय करत जातात किंवा इंटेलिजंट करत जातात. आता ते रोज नवीन नवीन माणसांना भेटणार आहे, तुम्हाला आवाजच येणार नाही कारण हा नवीन माणूस आहे कोणता. पण तसं काय होतं, ह्युमन साऊंड घे आणि ह्युमनचे आवाज तो रेकॉर्ड करायला, म्हणजे सिलेक्टिव्हली गोष्टी करायचं, म्हणजे थोडंसं त्याच्यावरती एआय बेस्ड इंटेलिजन्स डिव्हाइस करतात, मशीन लर्निंग. बेसिक हे आहे की क्रिकेट जे आहे म्हणजे रातकिड्यांची टेक्नॉलॉजी वापरली जाते कानाच्या मशीनची. त्यानंतर सोलर सेल्स. तर आपल्याकडे घराच्या वरती एवढं मोठा बॅटरी लावून ठेवायला, पॅनलचे पॅनल लावतात त्यावेळी आपलं पाणी गरम होतं, एक एक सेल एवढा मोठा असतो फोटो सेल. पण फुलपाखरांच्या रचनेप्रमाणे छोटे 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 सेल्स जर केले तर जागा खूप वाचते आणि त्यांचं टिपिकल स्केलचा जो स्ट्रक्चर आहे ते असं पिरामिड सारखं असतं आणि लॉक अँड की सारखं असतं, एकमेकांना इंटरमिनल होतं, पण मॅक्सिमम सरफेस एरिया मिळतो. तर तो सरफेस एरिया कसा मिळवायचा, तर त्या याच्यावरून त्यांनी आता सेल्स डिझाईन करायला चालू केले, इंटिग्रेटेड सेल्स. म्हणजे त्या सगळ्याच्या मधून ते पास होत राहील, पण एखाद्या फुलपाखराच्या पंखासारखं ते डिझाईन असतं, म्हणजे मॅक्सिमम एक्सपोजर मिळतंय आणि मॅक्सिमम एफिशियन्सी वाढते. म्हणजे तुम्हाला सेल म्हणजे इलेक्ट्रिक कन्व्हर्जन फार फास्ट होतं. त्याच्यानंतर सिल्क आहेच, की कोळ्यांमधलं सिल्क वापरलं जाते किंवा आपल्या मलबरी सिल्क जे सिल्क म्हणतो रेग्युलर आपण किड्यांमधलं, तर त्याच्यावरती डीएनए आणि याच्या ह्या गोष्टींबरोबर काही नॅनो पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करून त्याच्यातले कॉम्पोजिट मटेरियल्स तयार केले जातात. म्हणजे डायरेक्टली त्या किड्यालाच सांगायचं की तू भारीतलं मटेरियल प्रोड्यूस कर. म्हणजे मी वेगळं आर्टिफिशियल सिंथेटिक बनवण्यापेक्षा मी त्या इन्सेक्टला जर सांगितलं की तुम्ही हे नॅनो पार्टिकल्स मी त्याला करू घातले तर तो हे सिल्क तयार करताना ते नॅनो पार्टिकल त्या सिल्क मध्ये अडॅर होतात आणि तो येणारा स्ट्रिंग वेगळाच तयार होतो आणि तो स्ट्रिंग डायरेक्टली वापरू शकतो. अशा काही टेक्नॉलॉजी चालू आहेत. आता याचा उपयोग कुठे होईल, की जे आपण ऑपरेशन करायला स्विचेस वापरले जातात तर ते डिझॉल्वेबल असते किंवा नॅचरल आहे, ते लवकर डिझॉल्व होते किंवा आतमध्ये त्याला बायोलॉजिकल मटेरियल आहे त्यामुळे ते लवकर अडॅर होते. किंवा जिथे जिथे कुठे ह्युमनशी रिलेट आहे किंवा बायोलॉजीशी रिलेटेड बारीक सूचना लागतात किंवा बारीक दोरे लागतात तिथे यूज करता येतात. किंवा बुलेट प्रूफ जॅकेट्स बनवतात. आणि मध्ये मी आर्मीच्या ऑफिसरशी बोलत होतो, आपले जे काश्मीरमध्ये सोल्जर्स आहेत त्यांचं हेल्मेट 5.5 किलोचं हेल्मेट आहे. तो म्हणजे घेतलं की आम्हाला सगळ्यांना मागणीचं दुकान सुरू होतं.
पण ते मी नाही घेतलं तर गोळी बसते होतं. तर ती मेटलची प्लेट आहे तिथे 5.5 किलो, ते सगळं हेल्मेट जे घालून उभे असतात आपले सोल्जर, तर ते 5.5 किलोचं डोक्यावर घेऊन उभं राहायचं असं दिवस राहतो. एक इमेज त्यांच्या मानेचे सगळे स्पाईन जायला लागले आणि त्यांना काही ना काहीतरी हेल्मेट सेव्ह करायचं. पण हेच जर आम्ही टेक्नॉलॉजी वापरता आली तर ते काहीतरी आपण तसं दोरा रुमाल बांधावा तसं बांधलं तर त्याच्यातून बुलेट प्रूफ आहे. तर दॅट इज अ टेक्नॉलॉजी प्रचंड डेव्हलपमेंट. तर तशी ती काही रिसर्च चालू आहे. त्याच्यानंतर फुलपाखराचं जे तोंड आहे हे असं स्ट्रॉ सारखं खूप लांब बाहेर जाऊ शकतं आणि सेल्फ सक्शन आहे त्याला. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. असं ओढत नाही, त्याने ते प्रोपोसिस आत नेलं की ऑटोमॅटिक पाणी त्याच्यात नेक्टर जे असतं ते आत येईल. आणि म्हणून याच्यावरून इन्स्पायर होऊन त्यांनी सक्शनलेस पंपिंग सिस्टीम ते डिव्हाइस केली की नुसता असं गोल पाईप आहे, तुम्ही उघडला या बाजूला टाकला आणि या बाजूला ठेवलं की पेट्रोल काढायचं. तुम्ही त्याचं पंप मारतोय किंवा असं तोंडाने ओढतोय आणि काढतोय तर ते पण पेट्रोल असं बाहेर करायला लागतं. या गोष्टी आता जातील आणि तुम्ही नुसतं तो पाईप उडवा आणि बाहेर करा, ऑटोमॅटिक तो ओढायला लागतो. अशा काही गमतीशीर टेक्नॉलॉजी ज्या इन्सेक्ट्स म्हणून आहेत इन्स्पायर झाले त्या सध्या यूज केल्या जातात. आता समजा पाणी खाली आहे, मला पाणी प्यायचंय, मी खाली जाऊ शकत नाही, पण पाणीवर येईल आणि मग थोडंसं सक्शन केलं तर मी पिऊ शकतो. त्यानंतर तेवढंच नाही, ह्याही अजून खूप साऱ्या टेक्नॉलॉजी इन्सेक्टच्या आहेत त्या इन्सेक्ट वापरून केलेल्या आहेत. म्हणजे पहिले मॉथ इन्स्पायर्ड कॅमोफ्लेज. मॉथ इन्स्पायर्ड म्हणजे पतंग. पतंगाचे रंग असे करडे असतात, पतंग रात्री दिसतात आणि एकदम असे डल कलर असतात त्यांचे, त्याचं कुठे बसलं तर पटकन लक्षात येईल. त्याचे जर कॅमोफ्लेज शिप्स बनवली तर त्या सोल्जर्सना फायदा होऊ शकतो, कारण त्यांनी घातलं तर कळत नाही पटकन जंगलात गेलं. त्याच्यानंतर ग्रास ऑपर जम्पिंग मेकॅनिझम, म्हणजे आपला जो नागतोडा आहे ग्रास ऑपर, तर त्याचे मागचे पाय खूप स्ट्रॉंग असतात, लांब असतात आणि त्यांच्याकडे एक मेकॅनिझम आहे, बेसिलिन नावाचं एक प्रोटीन असतं त्याच्यात. तर तो ज्यावेळी उडी मारायची त्यावेळी तो पूर्ण ते प्रोटीन तिकडे रिलीज केलं जातं आणि 97% कन्व्हर्जन त्या प्रोटीनचं एनर्जी मध्ये, त्याच्यामुळे त्याला ती एवढी ताकद मिळते पुश करायला. तर हे मेकॅनिझम आपल्याला मध्ये प्रोटीनचा यूज करून तर ते लॉंग जम्प मारू शकतो. असे इन्स्पिरेशन चालू आहे. लेडीबर्ड जो असतो, लेडीबर्ड बिटल, त्याच्यावरती असं शील्ड असतं आणि चकचकीत छान टिपके बिपके असतात. तर त्याच्यावरून सोलर पॅनल्स, आणि त्याचा रिफ्लेक्टन्स खूप असतो, काही मॅक्सिमम सरफेस एरिया. पण आता फुलपाखरांचं जसं आहे तसं लेडीबर्ड बिटल्सचं पण की मॅक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज होतो आणि त्याच्यातून तुम्ही कन्व्हर्जन्स करू शकता. स्पायडर इन्स्पायर्ड रोबोटिक्स, ज्याचा पोळी आपला कुठेही असतो, काहीही करू शकतो, खूप ठिकाणी दिसतो, कसंही मॅनिप्युलेट होतो. तर हेच जर रोबोटिक्स मध्ये आणलं तर वेगवेगळे ऍक्शन्स डिझाईन करता येतात त्याच्यावर रोबोटसाठी. तर त्याच्यावरती काम चाललंय. कॅटरपिलर इन्स्पायर्ड सॉफ्ट रोबोट, म्हणजे आता एवढं मेटलचा एक रोबोट जर बनला आणि तो न्यायचा कुठं झाला तर तो अवघड असतो, तो जाणं सुद्धा कुठेतरी अडकतो, पाय लांब असतात असं काही. पण हे जर अळीसारखा रोबोट बनवलं सॉफ्ट तर तो आत कुठेही जाऊ शकेल. तर जिथे आता एखादी फट आहे त्या फटीत पण हा जाऊ शकतो, तो स्वतःला स्क्वीज करेल, आत जाईल, परत इन्फ्लेट होईल. म्हणजे इन्फ्लेटेबल रोबोट्स असतात की हवा घेतो आणि हवा सोडतो, दोन्ही करू शकतील. अशा टेक्नॉलॉजीज आता डेव्हलप होत. बी इन्स्पायर्ड कम्युनिकेशन, मशीनचं कम्युनिकेशन नाही की इथे डान्स करतात एक प्रकारचं. म्हणजे समजा इथे त्याला काही सापडलं फूड तर ते मधमाशी येते परत आणि सूर्याचा अँगल आणि फूडचा अँगल हे डिझाईन करून ते एक आकारात ती डान्स करते. बाकी सगळ्यांना कळतं की या दिशेला जायचं आणि एक्झॅक्ट किलोमीटर डिफाईन केलेलं असतं. मग त्या सगळ्या मधमाशा जातात, तिथे फूड सोर्स घेतात आणि परत येतात. तर हे कम्युनिकेशन. त्या मधमाशांना काहीही समजत नसतं, काही हे नाही, पण इतकं इंटेलिजन्स तिथे बरोबर किलोमीटर सुद्धा सांगतात, 1-1.5 किलोमीटर आहे का 2 किलोमीटर आहे का 5 किलोमीटर वरती फूड सोर्स. एवढं प्रिसाईज टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे असते आणि याच्यात कुठेही चुकलो वगैरे असं काही
त्याच्यानंतर बटरफ्लाय प्रोबोसिसचं याचे मेडिकल डिव्हाइस, मी आता जसं म्हटलं की याच्यासाठी सक्शन, आता एखादं बॉडी फ्लुइड काढायची वेळ आली तर ते सगळं सक करणं किंवा त्याच्यासाठी लागणारी यंत्रणा ही रन करू शकते आणि अगदी सोप्या पद्धतीने नॉन इन्व्हेसिव्ह किंवा त्रास न होता हळू ट्रेनिंग करणं वगैरे अशा वेगवेगळ्या त्याच्यात सिस्टीम डिव्हाइस करतात. नंतर मॅन्टी श्रिम्प इन्स्पायर्ड इम्पॅक्ट रेझिस्टन्स टेक्नॉलॉजी, म्हणजे आता सगळं म्हणजे ऑटोमोबाईलशी रिलेटेड होतं, पण एखादा इम्पॅक्ट बसणं आणि त्याच्यावरती करेक्शन, म्हणजे एखादी गाडी धडकल्यानंतर जो इम्पॅक्ट बसतो तो कसा कमी करता येईल. आणि या इन्सेक्ट मध्ये एक असतं की जर इन्सेक्टनी उडी मारली आणि तो लँड व्हायचा असेल तर लँडिंगचं त्याचं स्पेसिफिक हे असतं की तो त्याला लागत नाही, तो जसा पडतो ना त्याच्याकडे इम्पॅक्ट रेजिस्टन्स असतो. तसं त्याच्यात नक्की असं काय आहे की ते इम्पॅक्टला रेजिस्ट करू शकतं. म्हणजे दोन गाड्या धडकल्या, एवढा इम्पॅक्ट झाला तरी आतमध्ये लोकांना काही नाही होईल, असं काही डिव्हाइस करता येतंय का, त्याच्यावरती आता काम. नंतर फायरफ्लाय इन्स्पायर्ड कम्युनिकेशन, फायरफ्लाय जे असतात काजवे ते फ्लॅश करत असतात, ते तर हे फ्लॅशिंग लाईट्स वरून कम्युनिकेशन डिझाईन करतात. दुसरा त्याचा उपयोग बल्ब मध्ये करतो, एलईडी मध्ये. एलईडी मध्ये आता याच्यात एक दोन केमिकल असतात ज्यांनी तो लाईट फ्लॅश होत असतो, तर ते वापरून तुम्हाला इलेक्ट्रिकच लागणार नाही. एलईडी मध्ये हा सेल्फ इल्युमिनेट होतो आणि खालून एलईडीचा त्याचा फक्त त्याला सपोर्ट लाईट मिळतो, म्हणजे असं ते इंटिग्रेट करतात, म्हणजे आता वीज लागणारच नाही, नुसता ठेवून त्या दिवा चालू होईल. त्याच्यानंतर बिटल इन्स्पायर्ड एअर फिल्टरेशन, कारण कुठलाही इन्सेक्ट मोस्टली बिटल्स मध्ये जे नाकं असतात, आपल्याला नाक इथे आहे डोक्यात, पण कीटकांची नाकं अशी बाजूला असतात, ती 10-15 असतात, तर ते स्वतःला फिल्टर करतात. ही एअर फिल्टरिंग सिस्टीम फार स्ट्रॉंग असते, कारण त्याच्या नाकाला त्याला स्पायरेटल म्हणतात, तर ते असे इंटॅग्रेट असतात आणि तिथे अतिशय केअरफुली हवा फिल्टर होऊन पास होते, कारण काही केलं तर तो होऊ शकतो. म्हणून तो अतिशय केअरफुली त्याला फिल्टरिंग मेकॅनिझम आहे. म्हणजे कुठलाही मॉलिक्यूल आला तरी तो पहिला तिथे स्क्रीन केला जातो आणि मगच आत सोडला जातो, म्हणजे हवा जी, म्हणजे आता मी श्वास घेतला म्हणजे काही जाऊ शकतं, जर काही गॅस असेल, क्लोरीन असेल किंवा जे काही असेल तर ते माझ्यात जाऊ शकतं. पण इन्सेक्ट्स मध्ये ते ब्लॉक केलं जातं आणि तो इन्सेक्ट काही काळ जिवंत राहू शकतो. म्हणजे जरी मी त्याला अचानक कशात गॅस चेंबर मध्ये टाकलं तर काही काळ तो जिवंत राहतो, कारण तो स्वतःला ब्लॉक करतो, तो काही माझ्यासाठी चांगलं नाही म्हणून तो ब्लॉक करतो आणि तेवढा काळ तो जिवंत राहू शकतो. तर हे मेकॅनिझम फिल्टर मेकॅनिझम. समजा इथे मी लावलं आणि बाहेरचं जर काही पोल्युटेड हवा येत असेल तर इट कॅन इमिडिएटली स्टॉप आणि देन ऍडव्हान्स विथ फिल्टर मेकॅनिझम आणि मग शुद्ध हवा चालली, अशी मेकॅनिझम्स ते डिझाईन करतात. नंतर लीफ कटिंग अँड रोबोट जे असतात, ते लीफ कटर बी असते, त्याची बरोबर पान कापते आणि ती परत येते आणि मग छान घर बनवते, सगळे असे पानं जोडून 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 चेंबर्स बनवते, मग त्याच्यात पोलनचं हे ठेवलेलं असतं आणि मग त्याच्यात आणलं जातं आणि निघून जाते. तर याच्यावरून रोबोटिक सिस्टीम काही डिझाईन करता येते का, की स्पेसिफिकली जायचं, ते टार्गेट काम करून परत नॅव्हिगेट होऊन परत यायचं. या ज्या सिस्टीम्स या बी मेकॅनिझम्स वरून इन्स्पायर करून वापरता येतात. त्याच्यानंतर बटरफ्लाय इन्स्पायर्ड एअर फ्लो ऑप्टिमायझेशन. बटरफ्लाय विंग जे आहे किंवा फुलपाखरू हे जेव्हा प्रचंड वाऱ्यात सुद्धा मॅन्युअर करत जाऊ शकतात. फुलपाखरं एकमेव बघितले तर इतकं ताकद असते आणि त्यांच्या मोबिलिटी किंवा मुवमेंट करायची किंवा मॅन्युअर करायची सिस्टीम इतकी भारी आहे की जोरात वारा असू दे तर त्याच्यामधून जाऊ शकतो पटकन, पण त्याचं जर अँगल चुकला की ते फेकले जातं, पण तोपर्यंत त्याला मॅन्युअर करू शकतो. तर त्यांचे काय मुवमेंट्स असतात पंखाच्या, ते असं 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 करत राहतात कंटिन्यू, म्हणून ते फ्लाय करू शकतो. म्हणजे जरा जोरात वारा असेल तरी त्याच्यात ते फ्लाय करताना दिसतात. त्याच्यानंतर टर्बाईनसाठी त्याचा उपयोग कसा करतो, विंड टर्बाईन्सला कसे पंख लावले तर मॅन्युअर होणार आहे, तर ते कंटिन्यू चालूच राहील. आता ते टर्बाईन्स कसे ठराविक अँगललाच असतात, वारा नाही आला तर ते हलतच नाही, पण ते जर फिरले अगदी म्हणजे अगदी 1 किलोमीटर पर सेकंड जरी वारा आला तरी ते फिरायचं, तर तो पंख असं असं करू शकतो. तर त्याच्याने एफिशियन्सी वाढेल टर्बाईन्सची. नंतर ड्रॅगन फ्लाय
हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर मध्ये वापरता येईल. कारण चतुराचे पंप तो असे करू शकतो. म्हणजे जसं पाणी म्हणा किंवा जसं पाणी मॅक्सिमम कसं ते युटिलाइज करते त्याच्यावरती ते पंखा म्हणून त्यांचे पंख डिझाईन करू शकतात. त्याच्यानंतर कॉपर इन्स्पायर्ड रोबोटिक एक्झोस्केलेटन असं म्हटलं जातं की झुरळ हे ज्या दिवशी जन्माला आले पृथ्वीवर तेव्हापासून आजपर्यंत आहेत सगळी रेडिएशन डायनोसॉर मेले पण झुरळ नाही. एवढं सगळं जर ते करू शकले तर त्यांच्या एक्झोस्केलेटन मध्ये अशी ताकद आहे की अनेक गोष्टी तो घेऊ शकतो, ऍब्झॉर्ब करू शकतो किंवा डिटर करू शकतो. त्याचं असं काय आहे कंपोजिशन ते वापरलं तर मला काही फायदा होऊ शकेल का किंवा मेकॅनिझम असे डबली सारखं असतं पण ते ठरवलं तर एका ट्रॅक मध्ये आत जाऊ शकतो म्हणजे तो कॉम्पॅक्ट करू शकतो. म्हणजे दोन्हीकडे युज करतात ते रोबोटिक्स मध्ये पण आणि ते कॉम्पॅक्ट पण होऊ शकतो दोन्ही. अशा इन्सेक्टच्या खूप छोटी त्याच्यावरून अनेक गोष्टी सध्या चालू आहेत. जसं म्हटलं तसं मी नॅव्हिगेशन सिस्टीम पण आहे. त्यानंतर अँड इन्स्पायर्ड मटेरियल ट्रान्सपोर्टेशन मुंग्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कशी करतात अंडी किंवा त्यांची जी पिल्लं असतात ती फास्टेस्ट मुवमेंट असते त्यांची. पण त्यांना कळतं की उद्या जोरदार पाऊस येणार ते आज रात्री सगळे हजारो लाखोनी अंडी एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला घराचे 10 बॅट इंजिन मारा पडतो. पण ही मंडळी लाखोनी अंडी घेऊन सगळं घेऊन एका रात्रीत शिफ्ट होतात. ही मेकॅनिझम काय आहे इतकं फास्ट मुवमेंट कशी करतात किंवा व्हॉट इज द शॉर्टेस्ट वे ते फाइंड आउट की गेल्यावर तुम्ही डेस्टिनेशनला पोहोचणार. हे पूर्ण ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम इंडियन चेंज करतो की आता एअरपोर्ट्सवर वापरतात लॉजिस्टिक्स मध्ये. पण एवढं लॉजिस्टिक आहे एवढं कुरिअर येत असते गुरु त्याला तुम्हाला सिस्टीम वापरतात की फास्टेस्ट कुरिअर कसं पाहिजे. आणि छोटासा एक प्रयत्न होता की इन्सेक्ट बद्दलची मॅक्सिमम इन्फॉर्मेशन किंवा इन्सेक्ट इन्स्पायर्ड ज्या गोष्टी आहेत जगभरात चालू आहे त्याच्यातल्या काही गोष्टी भारतात सुद्धा चालू आहेत नाही असं नाही. पण जगभरात मात्र खूप याच्यावरती काम चाललेलं आहे. प्रत्येक जिथे प्रॉब्लेम तिथे काहीतरी सोल्युशन बघायचं आणि ते सोल्युशन कुठल्या अँगलने अनेक सोल्युशनची नेचर बेस्ड असतात. म्हणजे त्याच्यात प्राण्यांची इन्व्हॉल्वमेंट असेल पक्ष्यांची इन्व्हॉल्वमेंट असेल पण जेवढं इन्सेक्ट देतात तेवढं दुसरं कोणी नाही देऊ शकत. तसं पुढे मी करतोय प्रयत्न की वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीजला तिथे प्रॉब्लेम्स असतील तिथे काही सोल्युशन देता येत आहेत. तर काही छोटासा प्रयोग आणि छोटासा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न. झुरळाला तुम्ही जे म्हटलं की त्यांना ते सेन्स होते किंवा व्हॉट इज देअर रिस्पॉन्स म्हणजे स्पेशली दोज हजार्डस केमिकल्स किंवा रिस्पॉन्सेस त्यांचे वेगवेगळे असतात बरेच असतात. त्याच्यामुळे अगदी फार कोणतापासून ते त्यांच्या अँटीना आणि रेड मुवमेंट सगळं त्याच्यात कॅप्चर करायला लागतं. तर त्याच्यामुळे मुंग्याला तो काय रिस्पॉन्स देतो ते कळतं. एक्सपर्ट म्हणून मला समजत होतं ते त्यांना समजत होतं की सामान्य माणसाला कधी पटकन समजत नाही. तुम्ही म्हटलं आरडीएक्सला किंवा दुसऱ्या एक्सपोजरला पर्टिक्युलर ट्रेंड असेल तर त्याला बरोबर करतात त्याच वेळेला त्याची मुवमेंट त्याच्या वेळी असते पॅटर्न्स असतात वेगवेगळे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मला मध्ये नार्कोटिक्स वाले अप्रोच झाले ते म्हणले की आपल्याकडे इतकं साम्राज्य आहे कुठे कुठे ठेवलेलं असतं काय असं माहिती पण मी त्या थोड्याच गेलो नाही. पण तो एवढा मोठा व्हिडिओ आहे कारण नार्कोटिक्स मध्ये तुम्हाला माहिती की इतक्या गोष्टी असतात आणि त्या कुठेही ठेवलेल्या असतात. आणि तुम्ही जसे सिलेक्टिव्हली हे जे स्पीकर आहेत ते तुम्ही सिलेक्टिव्हली आयडेंटिफाय करून तुम्ही आयसोलेट पण करू शकता आणि रिप्लेसमेंट करू शकता. आता बेसिक आहे की एखादा प्रॉब्लेम असेल तर त्याला त्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटला कशा यांनी अप्रोच घ्यायचं त्याच्यात मग कुठलं इन्सेक्ट काय करतो हे त्याला कुठं मॅच होत आहे का याचा अभ्यास करून मगच करता येतं. काय ऍज अ एक्सपर्ट मला समजतं की ठीक आहे अरे याच्या या प्रॉब्लेमसाठी हा इन्सेक्ट यूज असं म्हणतो की आज सर्वात मोठ्या जगातला काय प्रॉब्लेम आहे सांगतो की हाय अल्टिट्यूडला ह्युमन वेस्ट कन्व्हर्जन. सगळे जण ट्रेकिंगला जातात हिमालयामध्ये तिथे सगळं ह्युमन वेस्ट ठेवून देतात खाली कोणी आणायचं आपले बिचारे सोल्जर्स डब्यामध्ये भरून घेऊन येतात एवढं पद्धतीची गोष्ट आहे. दुसरा ऑप्शन नाही. पण आपले जे सिव्हिल लोक जातात ड्रायव्हर ते सगळे तिथेच पडले आणि जेव्हा ऊन येतं त्यावेळी सगळी घाण खाली पाण्याबरोबर खाली येत म्हणजे ते सगळं म्हणजे आपण म्हणतो की डोंगरामधून स्वच्छ पाणी येतं असं नाही सगळं मलच येतं
मला माहिती होतं तिथे असे इन्सेक्ट मला करून बघूया हे काहीतरी कंट्रीब्यूट करू शकतो तर त्याच्यावर एक्सपर्टाईज आहे म्हणून आय नो विच इन्सेक्ट कॅन डू व्हॉट काइंड ऑफ एन ऍक्टिव्हिटी पण ती मी त्याला मॅच करू शकतो तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता हा आणि मग त्याच्यातून हा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट त्याला हे सोल्युशन तर जसं आता काकांनी छान हे केलेलं डिव्हाइस मी ते इमॅजिन करत होतो की फायरफ्लाईज यूज करतात फायरफ्लाईचे फ्लॅशिंग करता येतात तर काका ते फ्लॅशिंगच देतो की इतका सेकंदाचा फ्लॅश करा हे एक सेकंद फायरफ्लाईच करतात they have to save energy. तेव्हा कुठलाही इन्सेक्ट हा एनर्जी सेव्हर असतो वाया काही घालत नाही किंवा जास्त वगैरे एक्सपेन्स करायला जात नाही सर्वमध्ये ते फार महत्वाचं असतं की एक्सपेन्स कोणी करायला जात नाही त्यामुळे सेव्हिंग खूप असतं एनर्जी खूप सेव्ह करायला लागतं त्यांना तेव्हा हे फ्लॅशिंगचे मेकॅनिझम आहे ते फायरफ्लाय ओरिएंटेड माणसाचं आयुष्य 30-35 वर्ष असा एक्सटेंडेड आहे त्याला तर हे किडे वगैरे असतात ते नेमके 2-3 आठवडे जसं फुलपाखरांमध्ये 2 आठवडे 3 आठवडे पण ते लोक शिकतात वगैरे कसं भाषा काय असते पावसामध्ये काय भाषा असते इतक्या वेळात कम्युनिकेशन हे फार महत्वाचा आणि खूप मोठा विषय आहे कम्युनिकेशन प्रत्येक कीटक स्वतःच्या प्रजातीचा जो कीटक आहे तो दुसऱ्याशी कसं बोलतो आणि काय सांगतो आणि किती लवकर सांगतो त्यांच्याकडे भाषा वेगवेगळ्या पद्धतीने असतात एक सर्वात महत्वाची केमिकल ते गंध सोडायचा दुसऱ्याला कळतं त्याचं रिपोर्टिंग होतं दुसरं असतं की त्यांना शिकावं असेल हा ते म्हणून त्यांच्या जेनेटिक्स मध्ये जातं जेनेटिकली सिग्नेचर आपल्याला सुद्धा जर लहान मुलं असेल तर आपण काही शिकवलं नाही पण काही काळात तो बोलायला लागतो बोलून ऐकून पण त्याला समजत राहील आत्ताच जर बघितलं तसंच त्यांच्यामध्ये काही इन्व्हॉल्व असतात की किरकिर आवाज आला तर हे आत्ताच कुठल्या तरी सेम स्पीशीजचा आहे पण दुसरा काहीतरी मोठा आवाज आला तर हा नाही माझ्या हे लर्निंग असतं पण बाकीचं जे लर्निंग आहे ते अगदी शॉर्ट पिरियड त्यांचं सगळे क्रॅश करत असतं पटकन शिकायला लागतं कारण त्याचं लाईफ त्याचा 15 दिवस त्या 15 दिवसात त्याला अनेक गोष्टी शिकायच्या पेस्टिसाइडचा आहे या पेस्टिसाइडला मरायचं नाही किंवा याला मरायचं आपण नाही मरत हे लगेचच त्यांचं कम्युनिकेशन असतं अलार्म असतं अलार्म देतात एकमेकांना की इथे जाऊ नको इथे जा याच्यामुळे असं घडणार हे कम्युनिकेशन फूड सिलेक्शन पण त्यांचं फूड सिलेक्शन पण खूप अगदी म्हणजे तुम्ही पक्ष्यांचं खूप आश्चर्य वाटतं त्यांची घरटी बांधतात ते एवढं कॉम्प्लिकेटेड घर बांधतात पण ते पिल्लाला कोण शिकवत बरोबर तसं घर बांधतात ही बघितली आणि मटेरियल सिलेक्शन कवळं बांधायचं ते सुके थोड्या कॉम्पॅक्ट होईल तेव्हा आर्किटेक्ट असोसिएशन मध्ये एक टॉप केला होता त्याचं म्हणलं की जर किती जण आर्किटेक्ट असेल आणि एक डिझाईन करायचं झालं तर डोकं आपण करत बसतो पण हे 2 मिनिटात त्यांना माहितीच असतं की असं मला करायचं 2 दिवसात बांधतात आपल्याला परमिशन जाईल 6 महिने काय खिडकी पाहिजे का तिथे पाहिजे का कारण इकडे दरवाजा चुकला माझा विविध गोष्टी ह्याच्यात असतात किंवा पासिंग 35% पासिंग आहे त्याचा नाही पासिंग त्याच्यात डिग्री काही नाही त्यांना तेच करायचं आणि काही चुकत नाही त्यामुळे मटेरियल कुठं शोधून आणतात आतमध्ये कापसाची गादी असते कुठनं शोधतात त्यामुळे हे सगळं ते इन्सेक्टच्या बाबतीत इतक्याच गोष्टी इंटरेस्टिंग आहे माझा जो कीटकांचा प्रवास आहे तो आहे सगळ्यांचा सपोर्ट अतिशय मनोरंजक पद्धतीने डॉक्टर राहुल यांनी आपल्याला ही माहिती दिली कीटकांविषयी आणि मी खरं मॅनेजमेंटचा बघता आहे परंतु आज 20 मिनिटं आपल्याला सगळ्या याच्यामध्ये परंतु खूप इंटरेस्टिंग असा टॉक झाला आणि पहिल्यांदाच आपण आज हा पॉडकास्ट करतोय लेट्स होप सम गुड फीडबॅक्स विल कम फ्रॉम लिसनर्स तेव्हा पूर्ण पुण्याची पाकळी म्हणून एक बरोबर महिन्यात 3ऱ्या किंवा 4थ्या रविवारी असेच भेटणार आहोत आणि